चलते पे बर्तमान 1 नंबर क्वेश्चन गुड़ाक आलोचना करिया। वयस्क बा वृद्ध मान प्रति दुर्व्यवहार कहले कौन? वयस्क बा वृद्ध मान प्रति परिवार मध्य अवहेला असम्मान हतादर करने सहित समाज द्वारा गुरुत्व दिया न जावाक वयस्क बा वृद्ध मान प्रति दुर्व्यवहार बा अपव्यवहार कह जाए। अनादर अवहेला अनादर। व्हाट आर सम टाइप्स ऑफ कौन एल्डर्स कौन एल्डर्स एब्यूज माने वयस्क मानकर प्रति दुर्व्यवहार केतेक प्रकार कौन माने केते प्रकार रहला। वयस्क मान प्रति दुर्व्यवहार शारीरिक निर्यातना हो पारे, मानसिक निर्यातना, यौन शोषण, जत्नकाड़ी द्वारा अवहेला कि त्याग, आर्थिक शोषण सहित स्वास्थ्यगत क्षेत्र में अवहेला होउची वयस्क मान प्रति अत्याचार केतेक प्रकार अटे। हाँ, वयस्कों प्रति दुर्व्यवहार 4टी मुख्य कारण लेख। व्यक्तिगत संयोग, संपर्क, संप्रदाय एवं सामाजिक कारण होची वयस्कों प्रति दुर्व्यवहार 4टी मुख्य कारण। ताले कौन कौन घटाला? व्यक्तिगत संयोग, संपर्क, संप्रदाय एवं सामाजिक। तापर 4 नंबर, क्यों वयस्क व्यक्ति समूह सर्वाधिक निर्यातनार शिकार होती? गृहर पुरातन सदस्य, महिला एवं 80 वर्ष बयस अधिक बयसर व्यक्ति समूह सर्वाधिक निर्यातनार शिकार होती। वयस्कों प्रति दुर्व्यवहार क्यों धरण दुर्व्यवहार साधारण अटे? वयस्कों प्रति दुर्व्यवहार विश्व स्वास्थ्य संगठन तथ्य अनुसार वयस्कों प्रति भाव प्रवण अत्याचार होची साधारण प्रकार दुर्व्यवहार। ताले कौन साधारण प्रकार दुर्व्यवहार कौन? जोटा कि माने विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अनुसार तथ्य अनुसार वयस्कों प्रति भाव प्रवण अत्याचार होची साधारण प्रकार दुर्व्यवहार। जो अवहेला, कथा न शुणा, खातिर न करिया सेटा ही। वयस्क बा वृद्ध मान प्रति दुर्व्यवहार कहले कौन? आर्थिक दुर्नीति वयस्कों दुर्व्यवहार द्रुततम वृद्धि पाउथिबा रूप भाव में रही। वयस्कों शोषण मानसिक प्रभाव कौन? उदासीनता, प्रत्याहार, अत्यधिक भय। ताले कौन? उदासीनता, प्रत्याहार, अत्यधिक भय और चिंता, निराशा, असहायतार अनुभव आदि वयस्कों शोषण मानसिक प्रभाव। कौन माने जदि वयस्क मान को आम जो शोषण कर कौन तांको पर प्रभाव कौन पड़ता है? कौन माने उदासीनता, सहित प्रत्याहार, अत्यधिक भय, से डरी जाती, चिंतार पड़ जाती, निराश हो जाती और असहाय मन करते। व्हाट आर दी नीड्स ऑफ दी कौन एजिंग बा कौन वार्धक्य व्यक्ति आवश्यकता कौन? शारीरिक प्रेम, सम्मान, आत्मवास्तवता बा सुरक्षा होची वार्धक्य व्यक्ति 5 गोटी आवश्यकता। धर वृद्ध व्यक्ति मैंने कौन आशा करते? शारीरिक सहित प्रेम, सम्मान एवं आत्मवास्तवता और सुरक्षा से आशा करते दरकार से गुड़ा। आसे कौन ना वार्धक्यर 5 गोटी मौलिक आवश्यकता कौन? वार्धक्यर 5 गोटी मौलिक आवश्यकता होची आर्थिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आह्वान, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मवास्तवता। सफल वार्धक्यतार केतोटी कारण दर्शाओ। सामाजिक, मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्यगत होची सफल वार्धक्यतार मुख्य कारण। सामाजिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्यगत गुड़ा होची सफल वार्धक्यतार मुख्य कारण। धूमपानकारी, मद्यपान अनुपस्थिति सहित सुस्थ ओजन, स्थिर विवाह, व्यायाम, अधिक वर्षर शिक्षा और अनुकूल मुकाबिला शैली होची सकारात्मक वार्धक्यर 7 गोटी कारण। किपरि बुद्ध मानकर सम्मान बजाय रखिबे दर्शाओ। किपरि बुद्ध मानकर सम्मान बजाय रखिबे दर्शाओ। बुद्ध मानकर कथा जत्नर सहित शुणा, सेमानकर जत्न नेबा, सम्मान देवा, उत्तम व्यवहार प्रदर्शन करने द्वारा सेमानकर सम्मान बजाय रखिबा। बुद्ध मानकर कथा जत्न सहित शुणा, बुद्ध मानकर कथा जत्नर सहित शुणा सहित सेमानकर जत्न नेबा, सम्मान देवा, उत्तम व्यवहार प्रदर्शन करने द्वारा सेमानकर सम्मान बजाय रखि पारिबे। सरल शब्द सम्मान कौन? योग्य सम्मानित हेबा गुण सहित उच्च पदवी और अन्य कहाड़ी प्रति उत्तम भाव प्रदर्शन को सरल शब्द सम्मान कह जाए। योग्य सम्मानित हेबा गुण सहित उच्च पदवी बा अन्य कहाड़ी प्रति उत्तम भाव प्रदर्शन को सरल शब्द सम्मान कह जाए।
ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ସମ୍ମାନର 8ଟି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସମ୍ମାନର 8ଟି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପସନ୍ଦ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯୋଗାଯୋଗ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର, ଯତ୍ନ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପରିଚାଳନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବ୍ୟବହାରିକ ସହାୟତା, ଗୋପନୀୟତା ଓ ସାମାଜିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ହେଉଛି ସମ୍ମାନର 8ଟି କାରଣ। ସମ୍ମାନର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ? ମାନବିକ ସମ୍ମାନର ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ମାନବିକତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ସମ୍ମାନର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଗୋପନୀୟତା, ଭଦ୍ରତା ତା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଦୟା ଏବଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ସମ୍ମାନର କେତୋଟି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଅ? ପରିଚୟ, ଗ୍ରହଣ, ସ୍ୱୀକୃତି, ସୁରକ୍ଷା, ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ବୁଝାମଣା ଆଦି ହେଉଛି ସମ୍ମାନର କେତୋଟି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ। ନିଃସଙ୍ଗତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ କ'ଣ? ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଃସଙ୍ଗତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ତ ଯାହାଫଳରେ କି ନିଃସଙ୍ଗତା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ସାମନା କରୁଥିବା କେତୋଟି ଆର୍ଥିକ ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ସାମନା କରୁଥିବା କେତୋଟି ଆର୍ଥିକ ବିପଦ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆର୍ଥିକ ବିପଦ, ଆୟ ବିପଦ, ତା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିପଦ, ସମ୍ପତ୍ତି ବିନିଯୋଗ ବିପଦ, ଋଣ ବିପଦ ଆଦି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସାମନା କରୁଥିବା କେତୋଟି ଆର୍ଥିକ ବିପଦ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ୟକ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ କ'ଣ ଅଟେ? ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷାଗତ ଋଣ, ଘରୋଇ ଋଣ, ତା ସହିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଋଣ ଏବଂ ଋଣ ନିମନ୍ତେ ଟିକସ ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ'ଣ ବିପଦ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଋଣ ଗୁଡ଼ିକ ନେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟିଆ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ହେଉ କି କୌଣସି ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ହେଉ କି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସେଇ ଋଣଟା ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପଦ। ଭାରତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସମସ୍ୟା ଓ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଭାରତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସମସ୍ୟା ଓ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡାକ୍ତରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିଶ୍ଚିତତାର ଅଭାବ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗବେଷଣା ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ନିଃସଙ୍ଗତାର ଭାବପ୍ରବଣତା କ'ଣ? ନିଃସଙ୍ଗତାର ଭାବପ୍ରବଣତା କ'ଣ ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଚିନ୍ତା, ଉଦ୍ୟମ, କମ୍ ଆରାମଦାୟକ ନିଦ, ତା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ, ତା ସହିତ ଖାଇବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ଆଦି ନିଃସଙ୍ଗତାର ଭାବପ୍ରବଣତା ଅଟେ। ଆଉ ଦେଖିବା ହାଉ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ଫିଅର ଅଫ୍ ମନି, ଅର୍ଥ ଭୟକୁ କିପରି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଆର୍ଥିକ ସଞ୍ଚୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସହାୟକ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ବିନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ? ଅପାରୋଗ, ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯୋଗାଯୋଗ, ତା ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନାର ଓଭରଲୋଡ, ବାସ୍ତବ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ପରିଚାଳନାର ଅଭାବ ଆଦି ସମସ୍ୟାମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା କର୍ଟିସୋଲ ହରମୋନକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେବା ସହିତ ଖରାପ ଜ୍ଞାନଗତ ବିକାଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଜୀବନର ମାନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ନିଃସଙ୍ଗତା ଓ ସାମାଜିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଚରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି, ଯେପରିକି ମୃତ୍ୟୁ, ହୃଦରୋଗ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହ୍ରାସ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆର୍ଥିକ ଚାପର କାରଣ କ'ଣ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି ହରାଇଲେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବେକାରୀ, ବିଲ ପଇଠ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, କାମ ପାଇବାରେ ଅସମର୍ଥତା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ତ ଆର୍ଥିକ ଚାପର କାରଣ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି ହରାଇଲେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବେକାରୀ, ତା ସହିତ ବିଲ ପଇଠ
କରିବାରେ ଅକ୍ଷମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, କାମ ପାଇବାରେ ଅସମର୍ଥତା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତାର ଅଭାବ କ'ଣ? ଆର୍ଥିକ ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା। ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାଇଲେ ନା ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା ହେଲା। ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତା ମାନେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା, ଆରାମରେ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଶୋଧ କରିବା ଏବଂ ଅବସର ସମୟ ଭିତରେ ଅବସର ସମୟ ଭରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ରହିବା ଦରକାର। କେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଗଲା ନା 1940 ଦଶକ ମଧ୍ୟଭାଗରେ 1940 ଦଶକ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। 1940 ଦଶକ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମାଜ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟୟ ମାନବ ପୁଞ୍ଜିର ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟୟ ମାନବ ପୁଞ୍ଜିର ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦି 3 ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଆଇସୋଲେସନ୍ ହେଲା। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର 3ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ବାସସ୍ଥାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ବାସସ୍ଥାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଆଚରଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ତା ସହିତ ସାମୟିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ହେଉଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଉଦାହରଣ। ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷିତତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଆର୍ଥିକ ଅସୁରକ୍ଷିତତା ହେବା ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ମୌଳିକ ମାନସିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ବେପାର ଓ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁରକ୍ଷିତତା ହେବା ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ମୌଳିକ ମାନସିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ବେପାର ଓ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ। କେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ପାରିଥାଏ? କେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ପାରିଥାଏ? ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅସୁସ୍ଥତା, ଅକ୍ଷମତା, ପରିବହନ ସମସ୍ୟା, ତା ସହିତ ବେକାରୀ, ଘରୋଇ ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା, ସାମାଜିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଆଦି ବିଷୟ ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ପାରିଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅସୁସ୍ଥତା, ମାନେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଅକ୍ଷମତା, ପରିବହନ ସମସ୍ୟା, ବେକାରୀ, ଘରୋଇ ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା, ସାମାଜିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଆଦି ବିଷୟ ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ସାମାଜିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ପଢ଼େଇଦେବା। ଦେଖ, ସାମାଜିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏ ଘରେ ଏକଲା ରହିବା, ତା ସହିତ ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ନ କରିବା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା ସାମାଜିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏଇଟା କ'ଣ? ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ କ'ଣ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ। କିପରି ଭାବରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ବିତରଣ ସିଷ୍ଟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ କ'ଣ ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ତଥ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 36 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି। ଭାରତରେ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଭାରତରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ବା 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମର ଭାରତରେ ଯଦି କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ମାନେ ବାପା ହେଇପାରନ୍ତୁ, କି ଅଜା ହେଇପାରନ୍ତୁ, କି ବାହାରେ କୌଣସି ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ସହିତ କିମ୍ବା ତୁମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବ। ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ୍ର କେଉଁ ଧାରା ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥାଏ? ନା ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ୍ ଧାରା 506 ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। କେତେ? ନା 506 ମୋର ଧାରାଟା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତର କେଉଁ ଧାରା ଆଇନଗତ ବୟସ୍କଙ୍କର ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦିଗ ପ୍ରତି ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ? ନା ଭାରତର ଧାରା 41। ଭାରତର ଧାରା 41 ଆଇନଗତ ବୟସ୍କଙ୍କର ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦିଗ ପ୍ରତି ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ କେତେ? ନା ଭାରତର ଧାରା 41 ଆଇନଗତ ବୟସ୍କଙ୍କର ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦିଗ ପ୍ରତି ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା
ଭାରତର କେଉଁ ଆଇନ ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ? ଭାରତର କେଉଁ ଆଇନ ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ? ନା ଭାରତର ଧାରା 19 ଭାରତର ଧାରା 19 ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 150 ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ରହିପାରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବୟସ୍କଙ୍କ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ? ବୟସ୍କଙ୍କ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି କେତେ? ନା 14567 ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି 14567। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୟସ୍କଙ୍କର କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର। ଏଇଟା ମନେ ରଖ ହେଲା। ଖାଲି একটা ଖାଲି ଦେନ୍ 4567 14567 ମନେ ରଖ ହେଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାରତରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ଆଇନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଅଛି? ନା ଭାରତରେ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ କ'ଣ? ଭାରତରେ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ପରିଚାଳନା କଲ୍ୟାଣ ଅଧିନିୟମ 2007 ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଟା ହେଲା ତମର ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। କେତେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। କେତେ ତ ବେଶୀ ସମୟ ହେଇନଥିବ, 10 ମିନିଟ୍ ବି ପ୍ରାୟ କି 10 ମିନିଟ୍ରୁ ଟିକେ ପାରି ହେଇଥିବ। ତଥାପି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।